ઓમ જય ભુવનેશ્વરી માં કુળદેવી માં ઉમિયાય નમો નમઃ સુરાપુરા બાદાય નમો નમઃ નમો નમઃ ઓમ નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય. Good morning everybody. Just to say, look, this is how it's going to look. My pear, salad, avocado and sourdough bread. It's sun-dried tomato bread with oregano. Just would like to share my experience of my sciatica pain with you. It's nearly 2 years I'm suffering. I'm in the UK. Keep on going to my GP. They keep on referring me to the physio. Keep on saying physio that, look, this is my problem. I need a steroid injection. I need my nerve treatment, which I had 4 years ago. So they did say that every 3 years or 4 years I need the treatment again. So I need this. So could you please refer me to the specialist neurologist? But they never done that. At the end, I have to go to my GP and she refer me. When my MRI come, the MRI shows that it's not my right leg, but left leg has got the problem. But my left leg is okay. I've got no problem with my left leg. I can kick the ball with the left leg, but the right leg is the problem. So what I done is that right leg is the problem. So I came and it was my concern that, well, how come it's showing a left leg, which I have a problem with the right leg. So I asked my children and said, look, I'm a bit worried. So they say it's better we go to the private. So when we went in a private Holy House Hospital in the UK, I'm talking from the UK. So when I went there, they said that they took the x-ray and everything and says, yes, the problem is in my right leg, not in my left leg. So see, this would happen. MRI report was a bit wrong. So I don't know what happened in MRI report. MRI report can't be wrong. So it is what could be, it was exchanger. What happened? I don't know. It's my luck. So then I says, okay, I will go for private now. The consultant who was on the private Holy Hospital, Dr. Lambai, says to me that you go to your GP because now, these days, private hospital does take NHS patient. Tell them to refer you on Choose and Book. So that's what I have, Choose and Book, and they will refer you to me. So I went to my GP, and my GP has done a referral now. So might be by next week, if hope everything goes well, my treatment will begin. So just to let you know, people who are in the UK, if you are living in the UK anywhere in the north side or anywhere there, please find out in your NHS website, is there any hospital who take NHS patients? So if you are suffering for any other problem or anything like me, do not suffer for 2 years and ask your GP to refer you on a Choose and Book. So if you are on a Choose and Book, you can choose the private hospital who take NHS patients. So that is why I'm sharing this my video. Hopefully you all are okay. No one have got a problem like me, and no one suffer like me. For 2 years now I'm suffering. Sometimes though, like yesterday, I was in agony. I was unable to even get up from the bed. And I've got a carer responsibility of my husband also. But this is what it is. What can we do? જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. જય માતાજી. જય ભુવનેશ્વરી માં કુળદેવી માં ઉમિયા સુરાપુરા બાપા. નમો નમઃ ઉમા શિવ પરિવારે. નમઃ શિવાય નમઃ શિવાય. મને છે બધા વ્યુઅરને જણાવવાનું, સ્પેશિયલી યુકેમાં રહેતા હોય એને, કે અત્યારે આપણે NHSમાં બહુ પ્રોબ્લેમ છે. તો જો તમે મારી જેમ, હું સાયટિકાના પેનથી નર્વ પેઇન, એટલો સાયટિકાનો જ પેઇન નથી, બીજું મારું ગોઠણનો પણ પેઇન છે. એનાથી હું આ 2 વર્ષથી આ સફર થાઉં છું. GP પાસે જઈ રહ્યો, એ લોકો મને ફિઝિયોમાં રિફર કરી.
ફિઝિયો મને બધા ઓલા આપે ને ઓલું આપે એક્સરસાઇઝ ને આ કર. હું એને કહું છું ભાઈ મારા 5-6 વર્ષ પહેલાં મને આ ટ્રીટમેન્ટ કરી છે, તું મને મોકલ પાછળ ન્યુરોલોજી પાસે. તો એ મને આપ્યા રાખે એક્સરસાઇઝ. પાછી હું મારી જીપી પાસે ગઈ, જીપીને કીધું કે ભાઈ મને આ પ્રમાણે પ્રોબ્લેમ છે. જીપીએ મને ન્યુરોલોજીમાં રિફર કરી. એ લોકોએ મારો MRI કરાવ્યો. તો MRIમાં મારો પ્રોબ્લેમ રાઈટ લેગમાં છે, જમણા પગમાં છે. તો બધું ડાબા પગનું આવ્યું, લેફ્ટ લેગનું, એમાં પ્રોબ્લેમ છે. તો મને થોડીક આમ વ્યાધિ થવા માંડી, ચિંતા થવા માંડી કે આ શું છે. મારો પગ જમણો પગ દુખે છે ને આમાં બતાવ્યું ડાબા પગમાં તો કાંઈ છે નહીં. મારે ફૂટબોલ રમવું હોય તો રમી શકું મારા ગ્રેન્ડચાઇલ્ડથી એ પગેથી. તો પછી મેં કીધું કે છોકરાઓ મને કહે કેમ કર મમ તને વ્યાધિ થાય છે તો આપણે પ્રાઇવેટમાં જાય. પ્રાઇવેટમાં હોલી હોસ્પિટલમાં મેં ગયા. તો આ બધું એક્સરે ને બધું જોયું તો હા રાઈટ લેગમાં પ્રોબ્લેમ હતો. તો મેં કીધું કે હું અહીંયા જ કરાવું. તો હું ઓપરેશન કરાવી લો પ્રાઇવેટમાં, કારણ કે એ લોકો ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં પૈસા લે આપણે એનો પ્રાઇસ. તો મેં એને કીધું તો જે કન્સલ્ટન્ટ હતા ને કહે કે અમે છે ને હોલી હોસ્પિટલવાળા, પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલવાળા અત્યારે NHSના પેશન્ટ લઈએ છીએ. તું તારા જીપીને કે તને ચૂઝ અને બુકમાં રિફર કરે. ચૂઝ એન્ડ બુકમાં રિફર કરશે ને તો એ કે તારું થઈ જશે જલ્દી. અને અમે અહીંયા ચૂઝ એન્ડ બુકમાં કરશે એટલે અહીંયા આવજે ને અમે તારું ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ કરી દઈશું. તો પછી હું મારી જીપી પાસે ગઈ. અત્યારે તમને ખબર જીપીનો 2 વીક પછી તો એપોઇન્ટમેન્ટ મળ્યું. પણ જીપી પાસે ગઈ, જીપીએ મને કીધું કે રિફર કરી દીધી છે. હોપફુલી મારું એપોઇન્ટમેન્ટ આવશે તો માતાજીની દયા હશે તો આવતી વીકમાં અને મારી ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ થઈ જશે. તો મારી તો એ જ બધાને પ્રાર્થના છે કે જો તમે પણ પ્લીઝ તમારે ક્યાંય રહેતા હોય ગમે અહીંયા યુકેમાં, નોર્થમાં, ઈસ્ટમાં, ગમે ત્યાં બધે રહેતા હોય, તમારા NHSની વેબસાઇટમાં તપાસ કરો કે ત્યાં કોઈ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ છે એ NHS પેશન્ટ લે છે. જો લેતા હોય ને તો તમને કંઈ પણ એવો પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે જીપીને કહેજો કે તમને ચૂઝ એન્ડ બુકમાં રિફર કરે અને તમારે આ પ્રાઇવેટમાં તમે જઈ શકો. અને મારી જેમ કોઈ પણ આવી રીતે હેરાન ના થાય. કારણ કે ગઈકાલે તો મારામાં ઉઠવાની પણ તાકાત, એટલો બધો દુખાવો થતો હતો. અને આ 2 વર્ષ થયા હું એકદમ સ્ટ્રોંગ પેઇન કિલરમાં છું. હવે એકદમ સ્ટ્રોંગ પેઇન કિલર એટલે આખો દિવસ સ્કિનમાં. બીજું હવે પેટના ને એ બધાય પ્રોબ્લેમ થાય ને બધા સાઈડ ઇફેક્ટથી. એટલા માટે મારી બસ બધાને એની વિનંતી છે કે તમે તપાસ કરજો, જોજો. હજી મારો એક્સપિરિયન્સ છે, હું તમારી સાથે શેર કરું છું. યુકેના ઓલા આપણે પેશન્ટ માટે જ છે, કારણ કે હું યુકેમાં છું એટલે અમે લંડનમાં છું. લંડનમાં 2 થી 3 હોસ્પિટલ અમે જે એરિયામાં છે ને એસેક્સમાં, ત્યાં 3 હોસ્પિટલ છે જે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ NHS પેશન્ટ લે છે. તો એમાં તમે રિફર કહેજો તમારા જીપીને કરે. જય માતાજી તમને બધાને મારા જય ભુવનેશ્વરી. અને લોકો આજે હું શેર કરું છું તમારી સાથે સાવરડો આવકાડોનું મેં સલાડ બનાવ્યું છે. અવકાડો, લસણ અને આ બાલ્સામિક વિનેગર, સોલ્ટ ને પેપર નાખીને. અને આ મારો કપ ચા છે. તમે આજે શું બ્રેકફાસ્ટ કર્યું, શું કરશો એ મને જણાવજો. કંઈ તમને આ મારો વિડીયો ગમ્યો કે કેમ પ્લીઝ મને કોમેન્ટ કરજો, જેથી કરીને કંઈ એવા વિડીયો હોય તો હું તમને કંઈ મારા એવા એક્સપિરિયન્સ હોય તો હું તમને વિડીયોમાં જઈ શકું. તમને કંઈ કામ આવ્યું કે નહીં મારું એક્સપિરિયન્સ કે કેમ એ બધું જણાવજો. તમારે બધાની માતાજી રક્ષા કરે, આ દુનિયામાં શાંતિ લઈ આવે. ઓમ નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય. શંભુ શરણમ પ્રપદ્યે, શંભુ શરણમ પ્રપદ્યે, શંભુ શરણમ પ્રપદ્યે. ઓમ નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય, નમઃ શિવાય. પાર્વતી હર હર મહાદેવ.